අද අපි මේ දේශනාවෙන් කතා කරන්නේ communication network, communicating network ආයතනික සංවේදනය එහෙම නැත්නම් ආයතනයක් තුළ අපි කොහොමද සංවේදනය කරන්නේ කියලා. How do we communicate within an organization? So before getting into the subject, we need to look at some particular aspects. Yeah, how the changes affect in the workplace. There are so many changes taking place. The first thing is the heightened global competition. The global competition is increasing. Even among the pandemic, this situation is taking place, and the change in the management hierarchies. Some organizations which were very tall organizations, they are becoming flatter. And then at the same time, the expanded team-based management. Organizations are believing more on the team-based management than on the individual work. And at the same time, there are innovative communication technologies like we are experiencing, including this one. The Zoom came last year somewhere in March or so. So the communication technologies are improving. And the new work environments, people are starting to work from home. And even within the organization, the work environments are changing. An increasingly diverse workforce. The age or the gender and all these things are changing in organizations. So the success in the new workplace requires excellent communication skills, especially with the pandemic situation, where in many cases we don't see people face to face. So the communication skills has to be perfect. වැඩ කරන පරිසරය වෙනස් කරන කාරණා වැඩ පරිසරය වෙනස් කරන කාරණා අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල. මොකද මේ වැඩ පරිසරණිය සාර්ථකව ඉන්න නම් ඉතා හොඳ සංවේදන කුසලතා අවශ්‍යතාව වෙනවා. ඉතින් මොනවද මේ වැඩ පරිසරය වෙනස් කරන කාරණා? එකක් තමයි ඉහළ යන අන්තර්ජාතික තරංකාරීත්වය. තරංකාරීත්වය දැන් අපි කතා කරන්නේ දේශීය වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි අන්තර්ජාතික වශයෙන් මේ තරංකාරීත්වය ඉහළ යනවා. ඒ වගේම තමයි කළමනාකරන දූරාවලි. ඉතාමත් දිග දූරාවලින් තිබුණ ආයතන සමහර අපි දකිනවා මේ දූරාවලින් කෙටි කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ කළමනාකරන දූරාවලින් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කණ්ඩායම්ගත කළමනාකාරීත්වයේ වර්ධනයක් අපි දකිනවා. අපි එක් කළමනාකරුවන් වෙනුවට කළමනාකරුවන් කණ්ඩායම් ලෙස කටයුතු කරමින් ආයතන මෙහෙයවන ආකාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල අපි වෙනදටත් වඩා අපි අත් දකිනවා සංනිවේදන තොරතුරු තාක්ෂණයේ විශාල දියුණුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නව වැඩි පරිසර. පුද්ගලයන් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන ආකාරයට වෙනස් වෙලා දැක්කත් මොකද දවස්වල මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ පරිසරය වෙනස් වෙනවා වැඩ පරිසරයක්. ඒ වගේම තමයි සේවක විවිධත්වය. අපි දකිනවා පෙරට වඩා කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් කළමනාකාරීත්වයට ඇතුළු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නොයෙකුත් වයස් කාණ්ඩවල පුද්ගලයන් කළමනාකරණයේ ඉන්නවා. මේ නිසා සේවක විවිධත්වය ඉහළ යන තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ පරිසරයන්ගේ සාර්ථකව කටයුතු කරන්න නම් ඉතා හොඳ සංවේදන කුසලතා අවශ්‍ය වෙනවා. This is only a very basic model of the communication process, where we start with the sender who has an idea. So the sender wants to send this idea across to a receiver. So the sender encodes ideas in a message. So this message travels over a channel, and this, when the receiver gets this message, the receiver decodes this message according to his or her understanding, and then in many cases the feedback travels back to the sender, so we can see whether that message is being understood, and then the possible additional feedback to the receiver might be going. So this is a very basic model of communication process. සංවේදනයේ දල සැකස්මක් දිහා අපි බැලුවොත් අපිට පේනවා අපි පටන් ගන්න යවන්නට අදහසක් ඇති වෙනවා යම්කිසි ලබන්නෙකුට ලබා දිය යුතු මෙම අදහස අපි ඒක පණිවිඩයක් බවට හරවනවා මේ පණිවිඩය මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කරනවා ඊට පස්සේ මේ ගමන් කරන පණිවිඩය නැවතත් ලබන්නා විසින් තමාට තේරුම් ගත හැකි අයුරින් සාදා ගන්නවා.
ඒ වගේම තමයි මේ පණිවිඩය ලබාගත් පුද්ගලයා යවන්නාට තමන්ගේ ප්‍රතිචාරය සපයනවා. ඒ තුලින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පණිවිඩය නිසියාකාරව ලැබුණද නැද්ද කියන එක. ඊට අමතරව සමහරවිට අපි දකිනවා යවන්න නැවතත් ලබන්නාට ප්‍රතිචාර දක්වන අවස්ථා. යම්කිසි කාරණයක් තේරුම් ගැනීමට බලපාන කරුණු මොනවාද? Understanding is shaped by first one is the communication climate. The environment the communication is taking place. And then the background and the experiences of the both parties. Because sometimes the person who receives the message will interpret the message according to his or her background and the experiences, the prior experiences. And at the same time, the knowledge and the mood of the both parties. Just like the background and the experiences, the knowledge and the mood of the, especially the receiver, will decide the meaning of the message that the person is taking. And the values, beliefs, and the culture. So in certain cultures, some messages might go in a different manner. Even the way we dress, the way we talk, the words we are using, and even our values can get in between the sender and the receiver. සංනිවේදන පරිසරය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා අපි යම්කිසි කාරණාවක් තේරුම් ගැනීමේදී. අපි කටයුතු කරන සංනිවේදනයේ පරිසරය තුළ තියෙන සාධක අපි යම්කිසි පණිවිඩයක් තේරුම් ගන්න අපිට ඉතාමත් බලපෑමක් ලක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයෙක්ගේ පසුබිම සහ අත්දැකීම්. අපි කියනවා ගිනිපෙරෙල්ලෙන් බැට කාපු එක කලාමැදිරියටත් බයයි කියලා. මොකද අපි අපේ පසුගිය අත්දැකීම්, ඒ වගේම අපේ පසුබිම මේ වගේ දේවල් බලපානවා අපි පණිවිඩයක් තේරුම් ගැනීමේදී. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයෙක්ගේ දැනුම, ඒ වගේම මේ පුද්ගලයාගේ මූඩ් එක මේ වගේ දේවල් බලපානවට අමතරව මානසික තත්ත්වය, සංස්කෘතිය, වටිනාකම්, විශ්වාස මේ වගේ දේවලුත් බලපානවා. මොකද ආගමික විශ්වාස වෙන්න පුළුවන්, අපේ සංස්කෘතික විශ්වාසයන් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් අනුව අපි පණිවිඩය ලැබෙන දේ අපි තේරුම් ගන්නවා වෙනස්. අපි යම් උදාහරණයක් අපි බටහිර රටක ජීවත් වෙනවා නම් ඒ රටේ සංස්කෘතිය අනුව යම්කිසි පණිවිඩයකින් කියවෙන දේ අපිට ලංකාව වගේ ආසියාතික රටක ඉඳලා ඒ පණිවිඩය කියවෙන දේට වඩා වෙනස් විදිහට තේරෙන්න පුළුවන්. So the organizational communication, we can see the functions as the internal and the external. Internal communication is between the employees or the employer and the employees, between the departments, between different positions. So those are the internal communication taking place. And the external communication is between the organization and the outside parties. Who are the outside parties? It can be the customers, it can be the suppliers, it can be the competitors, it can be the media, the government, regulatory commissions. All these things can be external. So the communication will take place internal as well as between external parties. And it can be oral and written. We'll be discussing about this in a little while. And when we are selecting the channel for the communication, in the basic model we saw that the sender should be selecting a channel when communicating. So we should be looking at the message content. What's the content of the message? And the need for immediate response. If we need the immediate response, we shouldn't be writing letters and sending faxes. Likewise, rather we should be talking on the phone and or face to face or send a text message. But if there's no need for the immediate response, we can send a letter or a fax or even a mail. And audience size and distance. If the audience size is big, then we might need for go for a meeting. But if the audience size is small, like we can go for a discussion. Audience reaction. If you need to see the audience reaction, then you can't be sending emails. Then you can't be going for the written communication. Then you need to have face-to-face, or at least like in case the Zoom sessions. And the need to show empathy, friendliness, and formality. If that's the case, you need to have face-to-face physical sessions. So the channel selection will depend on these situations in the organizational communication. And the flow can be formal. Within the organization, it can be from down to down, from the senior management, the top level management to the non-managerial employees. If you remember the organizational
the types of management, and it can be up from the employees, the non-managerial employees going up to the level of the top management. And it can be horizontal between the departments, or it can be diagonal again between the departments or the teams within different, in the same level or different levels. And then there are informal communication, which is very important. The grapevine. Normally what we say is the informal communication is sometimes more powerful than the formal communication in the organization. ආයතනික සංනිවේදනය අපි කොටස් කිරීමේදී අපිට දකින්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කියලා වෙනස් වෙනවා. අභ්‍යන්තර කියලා අපි අදහස් කරන්නේ ආයතන සේවකයන් අතර සේවකයන් සහ හාම්පුතුන් අතර ඉතින් මේ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර පරිසරය ආයතනික සංනිවේදනයේ බාහිර පරිසරයන් සමග කියන්නේ පාරිභෝගිකයන් වෙන්න පුළුවන්, තරංකරුවන් වෙන්න පුළුවන්, සැපයුම්කරුවන් වෙන්න පුළුවන්, මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, රජ ආයතන වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අයත් සමග අපි කරන සංනිවේදනය අපි කියනවා බාහිර සංනිවේදනයක් කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි සංනිවේදනය කරන ආකාරය අනුව වාචික වෙන්න පුළුවන්, ලිඛිත වෙන්න පුළුවන්. අපි තව ටික මේ ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි එතෙන්දී කතා කරමු විස්තරාත්මකව. ඒ වගේම තමයි මාධ්‍යයක් තෝරා ගැනීමදී අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපි මොඩල් එකක් කතා කරා, කනෙක්ෂන් මොඩල් එකක්. ඒකදී අපි දැක්කා යවන්නා විසින් යම්කිසි මාධ්‍යයක් තෝරා ගන්න ඕනේ කියලා. එතෙන්දී අනිත් අන්තර්ගතය අනිවාර්යයෙන්ම තවත් වැදගත් වෙනවා. අන්තර්ගතය අනුවයි අපි තෝරා ගන්න මාධ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම පිළිතුරු ලබා ගැනීම හදිස්සියක්. අපි ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි දුරකථන මැදින්මක් වෙන්න පුළුවන්, වාචික ප්‍රකාශයක් අපි කතා කරලා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, මැසේජ් එකක් යවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. නමුත් අපිට ඉක්මනින් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් පිළිතුරක් අපිට පුළුවන් ෆැක්ස් එකක් යවන්න, ලියුමක් යවන්න, මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ පණිවිඩ ලබන්නන්ගෙන් ගණන ඉතා විශාලයි නම් ආයතනයක් තුළ නම් අපිට පුළුවන් රැස්වීමක් ඇඳවන්න. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් දෙන්නේ නම් අපිට පුළුවන් සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම තමයි පිළිතුරු ලබා ගත යුතු ආකාරය. අපි ලිඛිතව පිළිතුරු ලබා ගත යුතු අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙමෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ලියුමක් මගින් ඒක දැනුම් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට වාචිකව ලබා ගත්තොත් ඇතිලා අපිට පුළුවන් සාකච්ඡාවකදී මේ දේවල් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි හැඟීම් යොදා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපිට හැඟීම් පළ කිරීමේ එක පෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කෙනෙක් සමග සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ආයතනික සංවේදනයේ ගලා යාම දිහා බැලුවොත් ඒක විධිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සිරස් තිරස් වෙන්න පුළුවන්. එකම තනතුරු අතරේ, එකම මට්ටමක තනතුරු අතරේ, එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තු අතරේ සංවේදනය ගලා යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉහළ සිට පහළට, ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ සිට සාමාන්‍ය සේවකයින්ටත්, සාමාන්‍ය සේවකයින්ගේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයටත් සංනිවේදනය ගලා යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා ආයතන තුල මේ අවිධිමත් සංනිවේදනය ඉතාමත් ප්‍රබල වෙන අවස්ථා දකිනවා. අපි ඕපාදූප කියලා කට කතා වගේ දේවල් විශ්වාස කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් මේ දේවල් වලට ප්‍රබල ස්ථානයක් වෙනවා ආයතන තුල. So like we discussed before, it can be the downward. The management directives can be the job plans, policies, company goals, and mission statements can be the downward ones. Horizontal between the departments or the similar positions. It can be task coordination, information sharing, problem solving, and conflict resolution among the departments or between the departments. Upward, it could be the employee feedback, the progress reports, reports of customer interactions, likewise. So yeah, the feedback is getting at the bottom, but then we are sending it to the top management. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ පහළට අපි ගලා යන සංනිවේදනයකදී ආයතනයක් තුළ කළමනාකරණ තීරණ, රැකියා සැලසුම්, ප්‍රතිපත්ති, ආයතනයේ අරමුණ, මෙහෙවර මේ වගේ දේවල් ආයතන ඉහළ සිට පහළට ගලා යන සංනිවේදනයක අපි දකින්න පුළුවන්. සම මට්ටමේ සිරස් ආකාරයට ගමන් යන මේ විදිහ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය, තොරතුරු බෙදා ගැනීම, ප්‍රශ්න විසඳීම මේ වගේ දේවල් අපි දකිනවා. ඒ වගේම තමයි පහළ සිට ඉහළට ගමන් කිරීමේදී සේවක ප්‍රතිචාර, ප්‍රගති වාර්තා, පාරිභෝගික කටයුතු, වර්ධන යෝජනා මේ වගේ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විධිමත් මාධ්‍ය තුලින් ආයතනයේ සංනිවේදනය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්නේ. නැත්නම් the forms of communicating flowing through formal channels, like we said we will discuss this later.
So in the case of written communication, it could be executive memos, the letters or the annual reports, company newsletters likewise. The notice boards are very popular. And in the case of the oral, it could be telephone, face-to-face conversation, the meetings likewise. In the case of the electronic media, it could be the email, voicemail, the Zoom sessions like we're having, the instant messaging, intranet, video conferencing, and likewise. අපි ආයතන ඇතුළු ලිඛිත සංනිවේදනයේදී අපි භාවිතා කරනවා මෙමෝ එකක් හිම වෙමෝ. ඒ වගේම ලියුම් විශේෂයෙන් භාවිතා වෙනවා ආයතනික වාර්ෂික වාර්තා දැන්වීම් පුවරු තාම ජනප්‍රියයි. ආයතනික පුවත්පත් අපි මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි වාචික අවස්ථාවේ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා ආයතනික රැස්වීම් කණ්ඩායම් රැස්වීම් මේ වගේ දේවල් අපි දකිනවා ආයතන තුල භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි විද්‍යුත් මාධ්‍ය හැටියට විද්‍යුත් තැපෑල ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් මේ වගේ දේවල් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට පුද්ගලයෙක් නිවාඩු යනවා නම් සේවයට පැමිණෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සර නම් තිබුණා ටෙලිග්‍රෑම් එකක් එවන්න ඕන කියලා. දැන් ටෙලිග්‍රෑම් සිස්ටම් එක නැහැ මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉච්චර. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි කියන අඩු ගානේ මැසේජ් එකක් එවන්න කියලා. නමුත් සමහර ආයතන වල මැසේජ් එක පිළිගන්න නැති අවස්ථා අපි දකිනවා. ඉතින් මැසේජ් එකකින් නම් සංවේදනය කරන්න කියන්නේ කෝල් එකක් දෙන්න. අමාරු නම් මැසේජ් එකකින් සංවේදනය කරනවා නම් මැසේජ් එකකින් සංවේදනය කරන එක හොඳයි. මොකද මං ගාවට රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා තමයි ඒක දැන්නුවා කියලා. මොකද නැත්තම් අනිත් පුද්ගලයා කියන පුළුවන් මට කිව්වේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා SMS පයිඩයක් තුලින් එහෙම නැත්නම් WhatsApp පයිඩයක් තුලින් යවන්න පුළුවන්. ඒක ආයතනයේ පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් වෙන්න ඕනේ කරන ක්‍රමය. එතකොට ලබන්නාටත් යුතුයකමක් තියෙනවා. Tamante මේ පණිවිඩ ලැබුණාද නැද්ද කියලා සඳහන් කරන්න. ඉතින් මැසේජ් එකක් යවලා හදිස්සියවත් මැසේජ් එකට උත්තරයක් නොලැබුණොත් කෝල් එකක් දීලා ඒක ෆලෝ අප් කරන එකත් ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ඉතින් ඒ නිසා ආයතන තුල පිළිගත් සංනිවේදන ක්‍රම නිසි ආකාරයෙන් සකසා ගැනීමත් ඒව භාවිතයත් තමයි වැදගත්. So what are the barriers to organizational communication? අන්තර් පුද්ගල සංනිවේදනයට බාධා මොනවාද? What is the bypassing? Like we see that there are organizational structures, of course. So the communication should go through the proper channels from one level to the other. But when you are bypassing the levels, that could be a problem, especially in the organizational context. And limited frame of reference when people don't know much about the surrounding. So if they are very narrow-minded, so this could be a barrier in the organizational communication. The lack of language skills. Like if the common language used is Sinhala or English or Tamil, and if the people are not very familiar with those languages, then those could be barriers to organizational communication. A lack of listening skills. Of course, we'll be looking into listening skills separately. So listening skills is a very important thing in communication, in the organizational communication as well. So that's a huge barrier. The emotional interferences. The mood, like we said before, the mood you are in. So those things can interfere in the organizational communication. Physical distractions. It could be the sound, the noise, or the person's physical distraction, so many things. So these things could become barriers to organizational communication. තනතුරු මගහැරීම. ආයතනයේ දුරාවලිය තුර තනතුරු තියෙන නිසා අපි යම්කිසි තනතුරු මගහැරලා සංවේදනය කරද්දී ඉහළ සිට පහළට හෝ පහළ සිට ඉහළට ඒක අන්තර් පුද්ගල සංවේදනයට බාධාවක් හැට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පටු අදහස්, පුද්ගලයන්ගේ පටු අදහස්, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අපි කියමු hidden agendas කියනවා මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම බාධා වෙන්න පුළුවන් පුද්ගල සංනිවේදනයට. භාෂා නොහැකියාව මේක නොකියන්නේ භාෂා නොහැකියාව වෙන්න ඕනේ. භාෂාවන් පිළිබඳ තියෙන නොහැකියාවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි සංනිවේදනය කළ යුත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් නම් අපිට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඉංග්‍රීසි අමාරු නම් අපිට අපි සංනිවේදනය කළ යුත්තේ සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන් නම් අපේ භාෂාව අමාරු නම් මේ දේවල් ගැටලු සහගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අසා සිටීමේ නොහැකියාව මේකත් නොහැකියාව වෙන්න ඕන. නොහැකියාවන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරන මේක වෙනම මාතෘකාවක් හැටියටද ඒකෙදි අසා සිටීමට තියෙන නොහැකියාවන් බාධාවන් බවට පත් වෙනවා අන්තර් පුද්ගල සංවේදනයේදී. පුද්ගලින්ගේ හැඟීම් නිසා ඇතිවන බාධාවන් මේක ඉතා විශාල බාධාවක්. පුද්ගලයෙක් කේන්තියෙන් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙක් දුකෙන් ඉන්නවා නම් පුද්ගලයෙක් කාර්යයන් නිසා පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් මේ වගේ දේවල් නිසා අන්තර් පුද්ගල සංවේදනයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කායික බාධාවන්. ඉතින්
අහන් ඉන්න එකේ දුර්වලතාව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නොයෙකුත් කාරණා මේ වගේ දේවල් අන්තර් පුද්ගල සංවේදනයට බාධා හැට ඇති වෙනවා. And there are more. The close communication climate. If the climate is a close communication where people don't talk to each other much, they keep things for themselves. Those things might be barriers. The top heavy organizational structure, where there are so many managers and like too little workers, those things can be huge issues in the organization communication. Long line of communication, if there are so many positions in the organization, you can imagine in the case of the horizontal and the vertical communication, like how, and since bypassing is an issue, you are going through every person in every position, upward or downward, and it will take a long time. A lack of trust. People don't really communicate well because they don't trust the next position or the next person. So this can be huge barrier. Assumptions, of course, like you think, okay, what will others think? Right? So you don't communicate, or rather you stay without communicating, thinking others will think wrong. Competition for power, status, and reward. So when there's a huge competition between people for power, status, and rewards, they will keep things for themselves without communicating. So they can compete. They think they can compete. And the compartmentalization. The departments are separated. Departments don't share their information with each other, and they only think about themselves, not about the organization. So these things become barriers to organizational communication. ආයතනීය සංවේදන බාධා හිට අපි තවත් දකින්න දේවල් තමයි වැසුණු සංවේදන පරිසර. දෙපාර්තමේන්තුව අතර සංවේදනයක් නැහැ. එක එක තනතුරු අතර සංවේදනයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දේවල් තමන්ට විතරක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනවශ්‍ය තරම් කළමනාකරුවන් වැඩිවීම ඉතාමත් දුෂ්කරයි සංවේදනයේදී. අපිට තේරෙන්නේ අපි කාගෙන්ද නියෝගය ලබා ගන්නේ, කාටද කවුරු කියන දේ කරන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම තමයි තනතුරු ප්‍රමාණය විශාල වීම. ඕගනයිසේෂනල් ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඉහළ සිට පහළට තනතුරු ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙද්දී අපි තනතුරු බයිපාස් කරන එකත් ගැටලුවක් නම් ඒතර තනතුරට අපි තොරතුරු ලබා දීමේදී ඉහළ සිට පහළට තොරතුරක් එන්නත් විශේෂයෙන් පහළ සිට ඉහළට තොරතුරක් යන්න ඉතාම විශාල කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. අවිශ්වාසය, පුද්ගලයන් අතර තියෙන අවිශ්වාසය නිසා පුද්ගලයන් දේවල් බෙදාගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේකත් ඉතා විශාල බාධාවක්. උපකල්පන, අනිත් එක්කෙනා මොනවා හිතයිද, එයා මොනවා කියයිද, මම මේක කිව්වොත් එයා මොනවා ඒක මං ගැන වැරදියට හිතයිද, මේ වගේ දේවල් අපි උපකල්පන නිසා අපි සංවේදනයේ බාධා ඇති වෙනවා. බලය සඳහා පොරය. මොකද අපි හිතන දේ තමයි දැනුම බලය වේ කියන එක අපි හිතනවා. දැනුම බලය වේ කියන එක අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වැරදියට. අපි දැනුම බෙදාගත්තොත් අපේ වැදගත්කම අඩු වෙනවා. ඒක නිසා අපි දැනුම අපි තුල තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා බලපොරයේදී අපි දකිනවා සංවේදනයේ බාධාවක් හැටියට. And there are more. The fear of pressure. People think that they will get punished if they communicate, if they tell something. So there are other, okay, why should I get punished by saying this? So they just keep it for themselves. And then the different frames of reference. Just like the limited frames of reference and lack of communication skills in the people. The ego involvement. People think high of themselves, so they don't want to share. Like, should I'm a big person, that kind of situation. The turf force. There are people are fighting for things. පරිගැනීමට ලක් වේ මේ බිය. මිනිස්සු බයයි දේවල් කියන්න. මොකද මම කරේ දෙයක් කියන එකෙන් මටම මේක කැරකිලෙයිද, මේක කවුද කියලා ගියා. වඳින්න කිය දේවල් හි කඩක් වැටෙයිද. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා මිනිස්සු සංවේදනය කරන්න බයයි දේවල්. ඒ වගේම තමයි තොරතුරු දකින විදිය වෙනස. අපි එක දකින තොරතුරු අපි එක පාට කණ්ණාඩි දාගෙන තොරතුරු තියා බලලා ඉතින් මේ වගේ දේවල් අනුව සංවේදනයට බාධාවල් වෙන්න පුළුවන්. සංවේදන කුසලතාව මත. සංවේදනය කියන්නේ කුසලතාවයක් අපි වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් සංවේදන කුසලතාව මතකමත් බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. මමත්වය අපි ගැන ඉතාමත් ඉහළින් හිතන් ඉන්නවනම් ඕනෝට අදක්සේරුවෙන් ඉන්නේ. මේ වගේ දේවල් වගේම උහකත්වය, කේලම් සහ උපදූප මේ වගේ දේවලුත් අපි දකිනවා සංවේදනට බාධාවල් හැටියට. මිනිස්සු කැමති නැහැ තව දියුණු වෙනවට, තව කෙනෙක් හරියට දෙයක් කරනවට කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම කේලම් කියනවා, උපදූප කියනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා සංවේදනට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්.
So to work out these communication barriers, first we have to realize that the communication is imperfect. There's nothing perfect in the world. So communication is same. So we have realized that communication is imperfect. So we need to understand that there can be barriers to communication. So there can be misinterpretation of information. So we have to understand these things. And as much as possible, we have to adapt the message to the receiver. So the receiver can understand it well. Improve our language and listening skills. So we can communicate it according to the audience and correctly. And we have to question our preconceptions, especially the assumptions we have and the ideas we have, the judgments we have about the audiences, the other people, and our values and beliefs. And we need to plan for feedback. So when we get the feedback, we know we can make adjustments or corrections in our communication of the message. And we have to encourage open environment where people talk to other people freely and openly. We say when there are too many positions, there will be an issue in the organizational communication. So we have to flatten the organizational structures as much as possible. And we need to provide sufficient information so people are well equipped with information, so they are empowered with information. මේ බාධා මගහරවා ගන්න අපි අවශ්‍ය සංවේදන අංග සම්පූර්ණ නොවන බව වටහා ගැනීම. ලෝකෙ කිසිම දෙයක් අංග සම්පූර්ණ නැහැ. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි කියන දේමනේ අනිත් අය තේරුම් ගන්නේ. ඉතින් ඒක සංවේදනයේ දුර්වලතා තියෙන්න පුළුවන් කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි පුළුවන් තරම් ලබන්නාට ගැලපෙන අයුරින් පණිඩය සකස් කරලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා ලබන පුද්ගලයාට මේ පණිඩය තේරුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ භාෂා සහ සාසිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කරගන්න ඕන. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් බාධාවල් මගහැරව ගන්න. අපේ පූර්ව නිගමන අපි ස්වයං විමර්ශනයකට ලක් කරන්න ඕන. අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපේ තියෙන අඩුපාඩු, අපේ තියෙන පූර්ව නිගමන ගැන අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ අපිට පුළුවන් ප්‍රතිචාර සැලසුම් කරන්න. අපිට කොහොමද ප්‍රතිචාර ලබා ගන්න? අපිට ඒ තුලින් අපි කොහොමද සංනිවේදනයේ නිවැරදි කරගන්නේ කියලා. සහ විවෘත පරිසරයක් අපි උනන්දු කරන්න ඕන. පුද්ගලයන් අතරේ ඒ තුලින් අපි වඩාත් විශ්වාසදායක විදිහට සංනිවේදනය කටයුතු කරන්න පුළුවන් නිසා. දූරාවලියේ තියෙන උස් බව අපිට නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට සංනිවේදනය ගත වන කාලය සහ එහි දුරතා අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය පමණ තොරතුරු ලබා දීමෙන් පුද්ගලයන්ව ශක්තිමත් කරන්න තොරතුරු සමග. ඉතින් ආයතන තුල සවන් දීම මම කියවා එක විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕන එකක් කියලා සංනිවේදනයේදී මේ සවන් දීම කියන කාරණේදී the listening in the workplace, it will take in different forms. First is listening to superiors. We have to listen to our superiors, we have to take orders and guidance from them, and to subordinates, the people working under us as well, and to peers, the people in the same level, and then to the customers, of course, which is the one of the most important things of listening. ඉහළ නිලධාරීන්ට අපිට සවන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපි පහළ සේවකින් අපිට සවන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සම මට්ටමට වගේම ඉතාමත් වැදගත් අපිට පාරිභෝගිකයන් ඇතුළු පිටස්තර අයට අපිට සවන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ආයතනයක් තුළ සවන් දීම මේ කියන අංකයට කොටස් 4කට අපිට දකින්න පුළුවන්. The listening process goes on. First, we start the perception, what we hear and what we perceive. So we interpret in such a manner according to our knowledge, our background, our values, beliefs, and those things. We interpret the message, and then we can evaluate it, and then we take the action according to our evaluation of what we understand. අපි අසාසිරීමේ ක්‍රියාවලිය දකින්න ප්‍රධානම දේ ප්‍රනිම්ම දේ තමයි අපි සංචාරණය කරන යම් ස්පයිඩයක්. මේක අපේ දැනුම, අපේ විශ්වාසයන්, අපේ දේවල් අනුව අපි අර්ථ දක්වනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇගීමකට ලක් කරලා යනවා අපි ක්‍රියාවට නංවනවා. මේ සවන් දීමේ ක්‍රියාවලට ඇති වන බාධා, the listening process barriers are very much similar to the communication barriers, but there are physical and other barriers. Hearing impairment, if we can't hear well, then that becomes an issue in the listening process. Noise surrounding, there's so much of sound around us, then we can't hear clearly. And speaker's appearance. So depending on the speaker's appearance, we might tend to believe or not believe what the speaker is saying, and the speaker's mannerisms, how mannerful the speaker is. කායික සහ අනිකුත් බාධා අපි දකින්න පුළුවන් සවන් දීමේ ක්‍රියාවලට බාධා ඇති කරන දේවල්.
ඇසීමේ ආබාධ තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඇහෙන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක ලොකු බාධාවක්. ඒ වගේම තමයි අපට ශබ්ද ඉතාමත් ශබ්ද සහිත පරිසරයක අපිට දේවල් කියන එක ඇහෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මේක බාධාවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කතා කරන්නන්ගේ පිනුම. කතා කරන පුද්ගලයා අඳිර පළදින ආකාරය, කතා කරන පුද්ගලයා හැසිරෙන ආකාරය, ආචාරශීලීත්වය මේ දේවල් අනුව අපි ඒ පුද්ගලයාගේ දෙපළේ තේරුම් ගන්නවද නැද්ද කියන එක අපි තීරණය වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි ආයතනික සංවේදනය ගැන බොහොම දල වශයෙන් කතා කරන්නේ. මේ ගැන කියවන්න මේ ගැන ඕන තරම් තියෙනවා තව කියවන්න දේවල්. There are so many other materials on organizational communication. So read well because organizational communication is one of the most important aspects in the organization and in the management. And what they say is communication is the most powerful tool of the managers. කළමනාකරුවන් සතු ප්‍රධානම ශක්තිය මත ප්‍රධාන උපකරණය හැටියට හඳුන්වන්නේ සංනිවේදනය. ඒ නිසා සංනිවේදනය ගැන කියවන්න සංනිවේදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදිව සංනිවේදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හදාරන සංනිවේදනය කියන්නේ කුසලතාවයක්. ඒක නිසා ඒක වර්ධනය කරගන්න